जम्मू काश्मीरना सोनमर्गમાં ભારે હિમવર્ષા, પહાડો પર બરફની સફેદ ચાદર છવાઈ। પ્રવાસીઓએ ગ્લાઇડિંગ, બાઇક રાઇડિંગની પણ મજા માણી। પ્રવાસીઓની સંખ્યા વધતા સ્થાનિકોને થયો આર્થિક ફાયદો। જમ્મુ કાશ્મીરના ગુલમર્ગમાં હિમવર્ષાથી વાતાવરણ ખુશનુમા બન્યું। રસ્તા, મકાનો, વૃક્ષો બરફથી ઢંકાયા। હિમવર્ષા વચ્ચે પ્રવાસીઓ મજા માણતા દેખાયા। તાજી હિમવર્ષા જોઈ પ્રવાસીઓ થયા ખુશખુશાલ। जम्मू काश्मीर में हिमवर्षा थी श्रीनगर में फरी वळ्युं ठंडीनुं मोजું। दाल लेकनो नयनरम्य नजारो આવ્યો सामे। हाड़ती जवती ठंडी वच्चे पण वहेली सवारे प्रवासीओ दाल लेक पहोंच्या। कड़कड़ती ठंडी में प्रवासीओए शिकारा बोटनी मजा माणी। जम्मू काश्मीरना पूंछ में भारे बरफवर्षाथी रस्ताओ दटाया। रस्ता पर बरफना थर जामी जता वाहन व्यवहारने असर। मुगल रोड पर युद्धना धोरणे करवामां आवी बरफ हटाववानी कामगीरी। जम्मू काश्मीरना डोडा जिल्ला में सीजननी प्रथम बरफवर्षा थई। हवामान में अचानक थयेला फेरफारथी समग्र प्रदेश सुंदर सफेद लेन्डस्केप में परिवर्तित थयो। लोकोए महीनाओना दुष्काळ पछी हिमवर्षाने कुदरतनी नवा वर्षनी भेट गणावी। जम्मू काश्मीरना डोडा में आवेली भादरवा खीण में प्रवासीओ उमट्या। हिमवर्षाना कारणे खीण में कुदरती सौंदर्यनो अद्भुत नजारो। प्रवासीओनी वधती संख्याने ध्यानमां राखी सुरक्षा वधाराई। मुख्य पर्यटन स्थळोए चुस्त सुरक्षा व्यवस्था। भादरवाहमां ताजी हिमवर्षानो प्रवासीओए माण्यो आनंद। भादरवा खीण बरफथी ढकाई जता प्रवासीओने आकर्षी रह्यो छे नजारो। प्रवासीओए अलग अलग एक्टिविटी अने फोटोग्राफीनो लीधो आनंद। जम्मू काश्मीरना डोडामां हिमवर्षाना पगले प्रवासनने मळ्यो वेग। भालेसामां बरफथी ढकाયેલ पहाड़ो प्रवासीओने करी रह्या छे आकर्षित। बरफनी चादर ओढेला वृक्षो, पहाड़ोनो नयनरम्य नजारो जोवा मोटी संख्यामां आवी रह्या छे प्रवासीओ। जम्मू काश्मीरना गुलमर्गमां थई भारे हिमवर्षा वच्चे थयो अकस्मात। पहाड़ो पर बरफनी सफेद चादर छवाता रस्ता लपसणा बन्या। कार चालके काबू गुमावता नाळामां पड़ी गाड़ी। मुसाफरोने पहोंची नानी मोटी इजाओ। गुलमर्गमां ताजी हिमवर्षाना कारणे अनेक वाहन चालको फसाया। पोलीस अने प्रवासन विभागे स्थानिक ट्रान्सपोर्टरो साथे मळीने प्रवासीओने समयसर पूरी पाडी सहाय। गुलमर्गमां फसायेला अनेक वाहनोने बचाव्या। डांग जिल्लामां ठंडीनुं प्रमाण वध्युं। गिरिमथक सापुतारामां वहेली सवारे 10 डिग्री तापमान नोंधायुं। ठंडा पवन साथे तापमाननो पारो गगड़ता वातावरण ठंडुगार बन्युं। लोको ठंडीथी राहत मेळववा तापणानो लई रह्या छे सहारो। उत्तराखंड में ऊंचाई पर आवेला पर्वतों पर हिमवर्षा थता नीचाणवाड़ा विस्तारों में कातिल ठंडी। देहरादून में शीतलहरना कारणे लोको ठंडीथी छूटवाया। वहेली सवारे धुम्मसनुं साम्राज्य। तापमान गगड़ता सवारी रस्ताओ बन्या सुमसाम। राजस्थानना हिल स्टेशन माउंट आबू में काश्मीरना गुलमर्ग जेवुं वातावरण जोवा मळ्युं। होटलो बहार राखेला फर्निचर पर बरफना थर जाम्या। नक्की तळावनी दिवालो पर बरफनी परत जोवा मळी। कड़कड़ती ठंडीना कारणे विजिबिलिटी पण ओછી થઈ। राज्यमां ठंडीनो वध्यो चमकारो। सुसवाटा मारता पवनो साथे कातिल ठंडीमां ठूंठवायुं गुजरात। राज्यमां सौथी ओछुं नलियामां नोंधायुं तापमान। ठंडीथी बचवा लोको तापणानो लई रह्या छे सहारो। राज्यमां ठंडीनो चमकारो वर्तायो। राजकोटमां 10.9 डिग्री, अमदावादमां 12.5 डिग्री तापमान अने सूरतमां 17.4 डिग्री तापमान नोंधायुं। गांधीनगरमां 10.8 अने भुजमां 11 डिग्री तापमान। नर्मदा जिल्ला अने રાજપીપળા શહેરમાં ધુમ્મસની ચાદર છવાઈ। ધુમ્મસ હોવા છતાં લોકોએ મોર્નિંગ વોકનો લાભો લીધો। વહેલી સવારથી જ ધુમ્મસભર્યા વાતાવરણથી રાહદારીઓને પણ મુશ્કેલી। ઉત્તર ભારતમાં કડકડતી ઠંડી સાથે ધુમ્મસનો કહેર। આગ્રામાં ધુમ્મસના કારણે તાજમહેલ ઢંકાયો। સાથે જ વિમાનો અને ટ્રેનોની સેવાઓને પણ અસર। વિમાનો અને ટ્રેનોની સેવાઓ ખોરવાતા મુસાફરો રઝળ્યા। महाराष्ट्र में वध्यो ठंडीनो चमकारो। मायानगरी मुंबईए ओढ़ी धुम्मसनी चादर। सवारे गाढ़ धुम्मसमां गगनचुंबी बिल्डिंगो थई गुम। विजिबिलिटी घटता रस्ता पर वाहन चालको थया परेशान। दिल्ली में वधती ठंडी साथे प्रदूषणनो मार। एनसीआर में एक्यूआई स्तर खूब ज खराब श्रेणी में। गाढ़ धुम्मस अने खराब हवामानना कारणे अनेक फ्लाइट्स मोड़ी पड़ी। आईजीआई एरपोर्ट पर मुसाफरोए फ्लाइट माटे जोवी पड़ी राह। तमिलनाडुना थूथुकुडीमां शियाळामां विदेशी पक्षीओनो जमावड़ो। पूर्व कोस्टल रोड पर रंगबेरंगी स्टॉकर्सना नयनरम्य दृश्यो આવ્યા સામે। वेटलैंड में मोटी संख्या में पक्षीओ આવી પહોંચ્યા।
પક્ષી પ્રેમીઓમાં અનેરો ઉત્સાહ. તમિલનાડુના ડિંડીગુલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનું પેરેટ બિગ ફેન્ટેલ રૂસ્ટર પ્રદર્શન યોજાયું. પોપટ જેવી ચાંચ અને લાંબી પૂંછડી ધરાવતા રૂસ્ટર બન્યા આકર્ષણનું કેન્દ્ર. વિવિધ રાજ્યના રૂસ્ટર સંવર્ધકો અને ઉત્સાહીઓએ લીધો ભાગ. મહેસાણામાં પીવાના પાણીના સંપની નજીક ભૂગર્ભ ગટરનું પમ્પિંગ સ્ટેશન બનાવવાને લઈને વિરોધ. સ્થાનિકોએ મનપા કચેરી પહોંચી રામધૂન બોલાવીને વિરોધ નોંધાવ્યો. વિરોધના પગલે મનપાના સત્તાધીશોએ હાલ પૂરતી કામગીરી અટકાવી. ભાવનગરના બગદાણાનો હુમલા કેસ વધુ ઘેરાયો. કોળી સમાજના આગેવાનો પહોંચ્યા ગાંધીનગર. કોળી સમાજના આગેવાનો સીએમને રજૂઆત કરી નિષ્પક્ષ તપાસની કરશે માંગ. પરસોત્તમ સોલંકી સહિત કોળી સમાજના આગેવાનો જોડાયા. સમગ્ર કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 8 આરોપીઓ પકડાઈ ચૂક્યા છે. વાયરલ વિડીયો બાદ પોલીસ કામગીરી પર ઉઠ્યા હતા સવાલ. કોળી સમાજના યુવક નવનીતભાઈ બાલધિયા પર થયો હતો જીવલેણ હુમલો. સુરતના લસકાણા વિસ્તારમાંથી તબેલાની આડમાં નકલી ઘી બનાવવાનું કારખાનું ઝડપાયું. શુદ્ધ ઘીના નામે નકલી ઘીનું કરતા હતા વેચાણ. સોયાબીન ઓઇલ અને વેજીટેબલ ઓઇલમાં ઘીનું એસેન્સ ભેળવી બનાવાતું હતું નકલી ઘી. અમરેલીના આંકડિયામાં એસઓજી અને અધિકારીએ નકલી ફેક્ટરીનો કર્યો પર્દાફાશ. નીરીમાં એગ્રી પ્રોડક્ટ ફેક્ટરીમાં એસઓજીએ પાડ્યા દરોડા. હલકી ગુણવત્તાનું ખાતર બનાવવાનું નેટવર્ક ઝડપાયું. 16.74 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી હાથ ધરી કાર્યવાહી. સુરત એસઓજી પોલીસે ડીઝલ ચોરીના મોટા કૌભાંડનો કર્યો પર્દાફાશ. ડુમ્મસ દરિયા વિસ્તારમાં મોટા શિપમાંથી ડીઝલ ચોરી ઝડપાઈ. શિપમાંથી ઇલેક્ટ્રિક મોટર મૂકી ડીઝલ ડ્રમમાં ભરીને બારોબાર કરાતું હતું વેચાણ. 75 ડ્રમમાંથી ડીઝલનો 10 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત. અમદાવાદમાં કોચરબ આશ્રમનો વિડીયો થયો વાયરલ. ડીજે અને ફિલ્મોના ગીત સાથે યોજાયો કાર્યક્રમ. ગાંધીજીના આશ્રમમાં ખાનગી કાર્યક્રમ યોજાયો. કોચરબ આશ્રમ મામલે ગુજરાત વિદ્યાપીઠના કુલપતિ હર્ષદ પટેલનું નિવેદન. કહ્યું, કોચરબ આશ્રમના સેવકના દીકરાના લગ્ન યોજાયા છે. સેવકના પારિવારિક પ્રસંગ માટે અપાયો હતો આશ્રમ. કમર્શિયલ એક્ટિવિટી માટે આશ્રમ નથી અપાયો. નવસારી શહેર આમ આદમી પાર્ટીના પ્રભારી પ્રદીપ મિશ્રા સામે નોંધાયો ગુનો. ઘર ખરીદવા માટે લોન લઈ લોનધારકને પરત ન આપી છેતરપિંડી કરતા નોંધાયો ગુનો. પોલીસે ફરાર પ્રદીપ મિશ્રાની શોધખોળ હાથ ધરી. સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો રાસાયણિક અને પરંપરાગત ખેતી છોડી ઓર્ગેનિક ખેતી તરફ વળ્યા. સાયલાના પ્રગતિશીલ ખેડૂતો જંગલી ખેતી પદ્ધતિ આધારિત કરી રહ્યા છે ખેતી. ફળ અને શાકભાજીની ખેતી કરી સારી આવક મેળવે છે ખેડૂતો. દિનેશભાઈ નામના ખેડૂતે 6 વર્ષ પહેલા જંગલી ખેતીની કરી હતી શરૂઆત. પોતાની 30 વીઘા જમીનમાં ખેડ અને ખાતર વગરની કરી રહ્યા છે ખેતી. એક જ જગ્યા પર જંગલની જેમ માત્ર જીવામૃતનો જ કરવામાં આવે છે ઉપયોગ. 15 થી વધુ પ્રકારના શાકભાજી અને 10 અલગ અલગ ફળોનું વાવેતર કર્યું હતું શરૂ. જંગલી ખેતીનો મુખ્ય ફાયદો એક સાથે એક જ જગ્યાએ થાય છે. 25 થી વધુ પાકોનું વાવેતર. કુદરતી આફતોથી પણ નુકસાનની શક્યતા રહે છે ઓછી. દિનેશભાઈએ જંગલી ખેતી શરૂ કરવા રાજ્ય સરકારના આત્મા પ્રોજેક્ટ, પાકના રક્ષણ અને વેચાણ માટેની અલગ અલગ યોજનાઓનો લાભ લીધો. ઝાલાવાડના અન્ય ખેડૂતો પણ દિનેશભાઈની સફળતા જોઈ જંગલી ખેતી પદ્ધતિથી ખેતી કરતા થયા. ઊંઝાના ગંજ બજારમાં વરિયાળીની મબલખ આવક. દરરોજ 200 થી 300 બોરી વરિયાળીની થઈ રહી છે આવક. ગુણવત્તા મુજબ 2 થી 5 હજાર બોલાઈ રહ્યા છે વરિયાળીના ભાવ. ગત વર્ષ કરતા વરિયાળીનો ભાવ ઓછો મળતા ખેડૂતોની હાલત કફોડી. વેપારીઓના મતે ગત વર્ષે વરિયાળીનું વાવેતર ઓછું થવાના કારણે ભાવ વધુ બોલાયા. યાર્ડના ચેરમેને જેમ જેમ સારી ક્વોલિટી આવશે તેમ ભાવ વધશેનો દાવો કર્યો. ભાવનગર સોમનાથ નેશનલ હાઈવે પર પડી તિરાડો. 1.5 વર્ષમાં દાતરડી બ્રિજમાં બીજી વખત તિરાડ પડી. બ્રિજની ગુણવત્તા અને તંત્રની કામગીરી પર ઉઠ્યા સવાલ. બ્રિજમાં તિરાડ પડતા વાહન ચાલકોમાં રોષ. અમદાવાદમાં મનપાની ચૂંટણી પહેલા ભાજપની બેઠક યોજાઈ. જિલ્લા પ્રભારીની અધ્યક્ષતામાં ધારાસભ્યો, પદાધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજાઈ. વિકાસ કાર્યો અને પ્રશ્નો અંગે બેઠકમાં ચર્ચા. મેયર, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન સહિતના પદાધિકારીઓ હાજર રહ્યા. અમદાવાદમાં પ્રભારી મંત્રીની અધ્યક્ષતામાં બેઠક યોજાઈ. શહેરમાં વધતા પ્રદૂષણ, ડ્રેનેજ, ટ્રાફિક, રોડ સહિતના મુદ્દે કરાઈ ચર્ચા. ધારાસભ્યોએ પોતાના વિસ્તારના પ્રશ્નો કર્યા રજૂ.
ચૂંટણી પહેલા કામ પૂર્ણ થાય તેવા પ્રયત્નો કરાશે. ગાંધીનગરમાં ટાઇફોઇડના કેસ વધતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી કરવા કર્યું સૂચન. ડેપ્યુટી સીએમ હર્ષ સંઘવી જિલ્લા કલેક્ટર સાથે સંપર્કમાં રહી વિગતો મેળવી. સિવિલમાં દર્દીઓ અને સગા માટે ભોજનની સુવિધા અંગે સૂચના આપી. પાઇપલાઇનનું તાત્કાલિક સમારકામ અને આ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ સ્થિતિનો ફેલાવો વધુ ન થાય તે માટે પાઇપલાઇનની સઘન ચકાસણીના આદેશ અપાયા. 75 હેલ્થ ટીમ દ્વારા સર્વે કરાયો. લોકોને પાણી ઉકાળીને પીવા અને બહારનો ખોરાક ન ખાવા અપાઈ સલાહ. મહેસાણાના બલોલમાં લગ્ન નોંધણી કાયદામાં સુધારાની માંગ સાથે એસપીજીનું મહાસંમેલન યોજાયું. એસપીજી અધ્યક્ષ લાલજી પટેલે કાયદાકીય છટકબારીઓ દૂર કરવાની માંગ કરી. માંગ ન સ્વીકારાય તો ગાંધીનગર કૂચ અને વિધાનસભા ઘેરાવની ઉચ્ચારી ચીમકી. રાજકોટમાં વાયબ્રન્ટ સમિટને લઈને બેઠક યોજાઈ. ડેપ્યુટી સીએમની અધ્યક્ષતામાં બેઠકનું કરાયું આયોજન. વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમને લઈને સમીક્ષા કરાઈ. ધારાસભ્ય સાંસદ સહિત પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓ રહ્યા હાજર. રાજકોટમાં વાયબ્રન્ટ રિજનલ કોન્ફરન્સને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ યોજી પત્રકાર પરિષદ. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રની વાયબ્રન્ટ સમિટનો પ્રારંભ 11મીથી થશે. પીએમ મોદીના હસ્તે થશે શુભારંભ. ઔદ્યોગિક જગતના 5000થી વધુ દિગ્ગજો આપશે હાજરી. પીએમ મોદી 11 જાન્યુઆરીએ સોમનાથની મુલાકાતે આવશે. સોમનાથમાં આધ્યાત્મિક અને સામાજિક કાર્યક્રમનું આયોજન. 8 થી 11 જાન્યુઆરી સુધી યોજાશે કાર્યક્રમ. રાજધાની દિલ્હીમાં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીની તૈયારીઓ. વહેલી સવારે કડકડતી ઠંડીમાં કર્તવ્ય પથ પર પરેડનું કરવામાં આવ્યું રિહર્સલ. પગપાળા, ઘોડેસવાર અને બેન્ડ સાથેની અલગ અલગ ટુકડીઓએ કર્યું પરેડનું રિહર્સલ. સોમનાથના ઇતિહાસને લઈને પીએમ મોદીએ લખ્યો બ્લોગ. કહ્યું, સોમનાથ આપણા ભારતીયોના અદમ્ય સાહસની ગાથા. સોમનાથ શબ્દ સાંભળીને ગર્વ અને શ્રદ્ધાથી ભરાઈ જાય છે આપણા મન અને હૃદય. સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગને લઈને પીએમ મોદીએ લખ્યું, આ પવિત્ર સ્થળના સભ્યતા અને આધ્યાત્મિક મહત્વનું પ્રતીક. દાદા સોમનાથના દર્શનથી થાય છે એક સમાન લાગણી. મન થાય છે સ્થિર. સોમનાથ આશાનો શાશ્વત અવાજ. જામનગરમાં લેઉવા પટેલ સમાજનો જ્ઞાતિ ભોજન અને સન્માન સમારોહ યોજાયો. કેબિનેટ મંત્રી જીતુ વાઘાણી, રાજ્યમંત્રી કૌશિક વેકરિયા સહિતના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. સમાજના દાતાઓ અને નવનિયુક્ત મંત્રીઓનું સન્માન કરાયું. સાણંદપુર બીએપીએસ મંદિરમાં સ્વદેશોત્સવ સન્માન સમારોહ અને અંગદાન જાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજાયો. સરની કામગીરીમાં સારી કામગીરી કરનાર બીએલઓનું કરાયું સન્માન. અનુસૂચિત જનજાતિના શ્રેષ્ઠ વિદ્યાર્થીઓને કરાયા સન્માનિત. કેબિનેટ પ્રદ્યુમન વાજા સાથે અધિકારીઓ રહ્યા હાજર. અમદાવાદમાં સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર યોજાયેલા ફ્લાવર શોનો ડ્રોન નજારો આવ્યો સામે. કોર્પોરેશન દ્વારા આયોજિત 14મા ફ્લાવર શોમાં 2 ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધાયા છે. ફ્લાવર શોમાં અત્યાર સુધીમાં લાખો લોકોએ લીધી મુલાકાત. ગુજરાત યુનિવર્સિટીનો 74મો પદવીદાન સમારોહ યોજાયો. સમારોહમાં રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત, મંત્રી ત્રિકમ છાંગા સહિતના અગ્રગણ્ય લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા. અંદાજે 40,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી એનાયત કરાઈ. પ્રયાગરાજમાં માઘ મેળામાં ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટ્યું. વહેલી સવારે હાડ થીજવતી ઠંડીમાં પણ ભક્તોએ કર્યું સંગમ સ્નાન. સવારે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પવિત્ર ત્રિવેણી સંગમમાં ડૂબકી લગાવતા દેખાયા. બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સહિત તમામ વર્ગના શ્રદ્ધાળુઓ ભક્તિમાં લીન. માઘ મેળામાં ભક્તોની સુરક્ષા અને સલામતી માટે પોલીસ પ્રશાસન સતર્ક. ડોગ સ્ક્વોડ સાથે કરવામાં આવી રહ્યું છે નિયમિત ચેકિંગ. મેળામાં રોજ હજારો શ્રદ્ધાળુઓ સંગમ સ્નાન અને આરતી કરી બાંધી રહ્યા છે પુણ્યનું ભાથું. પશ્ચિમ બંગાળના દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લામાં ગંગાસાગર મેળાનું ભવ્ય આયોજન. કપિલ મુનિના આશ્રમ નજીક યોજાતા મેળામાં સાધુ સંતોનો અત્યારથી જમાવડો. સાગર ટાપુ પર યોજાય છે પશ્ચિમ બંગાળનો સૌથી મોટો ધાર્મિક મેળો. મણિપુરમાં સ્થિતિ સામાન્ય થતા ફરી પ્રવાસનને મળ્યો વેગ. નવા વર્ષની રજાઓ માણવા મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ મણિપુર પહોંચ્યા. બિષ્ણુપુરના લોકટક તળાવમાં જોવા મળી ભીડ. પ્રવાસીઓના આગમનથી સ્થાનિક રોજગાર થયા ધમધમતા. મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચનનો જાદુ ઓફ સ્ક્રીન પણ યથાવત. મુંબઈમાં તેમના નિવાસસ્થાન જલસાની બહાર બિગ બીએ જાળવી પરંપરા. સન્ડે દર્શનમાં ફેન સાથે કરી મુલાકાત. મહાનાયકની એક ઝલક મેળવવા જલસાની બહાર વિશાળ ભીડ થઈ એકત્રિત. પ્રધાનમંત્રી મોદી 12 જાન્યુઆરીએ ગુજરાતમાં મેટ્રો રેલના ફેઝ 2ના ભાગનું ઉદ્ઘાટન કરશે.
અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટથી મહાત્મા મંદિર સ્ટેશન સુધી મેટ્રોમાં સવારી કરશે પીએમ મોદી. નવી લાઇન હેઠળ સેક્ટર 10 થી મહાત્મા મંદિર દરમિયાનનું સ્ટેશન જાહેર કરાશે.